அப்படி மேல பார்த்து படுத்துக்கிட்டு இருந்தா என்னையா பிரயோஜனம்? இன்னும் நான் கீழே பார்த்து படுக்கிறேன். நான் அங்க இருந்திருந்தா இந்த அக்கிரமே நடந்திருக்காது. ஆம்பளையா இருந்து இவ்வளவு பெரிய மீசை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா பத்தாது. கொஞ்சம் புத்தி இருக்கணும், கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கணும், செய்யற வேலை பத்தி கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சிருக்கணும். கொஞ்சம் நேரம் நீ நின்று நாக்கு வாயில போட்டு ஒன்னு அடங்கி இருக்கி. நாக்கு வாயில போட்டு மூடிட்டு இருந்தா சாப்பாட்டுக்கு என்னையா பண்றது? எல்லாரோட செலவையும் என்னால பார்க்க முடியாது. മുരുക ഇയാൾ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ? കൊല്ലണെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം അതാ നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. ராமையா, என்ன மன்னிச்சது ராமையா. முதலாளி உங்களுக்கு வண்டி திருப்பி தரா வந்ததா? ഞാൻ എന്തായി കേക്കണ മുരുക? മുരുക മുരുക அந்த முருகன் தான் என் கனவுல வந்து சொன்னா, ராமையா என்ற பக்தன், நீ என்ற பக்தன், ரெண்டு பேருக்கும் சலம்பல் வந்தா நான் மண்டை காஞ்சி போடுவேன்னு சொன்னா. அதனால்தான் ராவோட வண்டியை திருப்பி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். கனவு கண்ட உடனே முதலாளி என்ன விழிச்சு சொல்லிச்சு, செல்லப்பா குதிரை வண்டிய ராமையா வீட்டுல கொண்டு கொடுன்னு. ഞാനീ കേട്ടത് സത്യാണോ? സത്യത്താ സത്യത്താ. ஆமா, அல்லாத ஆறுகளும் பறந்து விட்டதோ பயப்படுத்ததோ அல்ல. முதலாளி கன்னத்தில் அடையாளம் பாத்தீங்களா? யாரும் தள்ளியதல்ல. அது ஒண்ணல்ல, ஒரு சின்ன பிரശ്നം. ஆமா, பார்த்தா யாரோ தள்ளியது மாதிரி இருக்கும். செல்லப்பா வண்டியை எடுத்துட்டு வந்து ராமையா கிட்ட கூடு. വേണ്ട മുതലാളി, ഞാൻ വണ്ടിയോட இப்பவே ஸ்டாண்டுக்கு போறேன். இன்னைக்கு பூரா நைட் ஓட்டம் தான். அப்புறம் இஷ்டம். ராமையா நான் வரட்டுமா? சரிங்க. அம்மா வரம்மா. தாயி வரேன். வர்றேங்க. ഇടയ്ക്ക് പനി വല്ലതും വന്നോ? അല്ല, 1-2 മാസം മുമ്പേ പനിയായിട്ട് കിടന്നിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ പനി വന്നിരുന്നു. എന്തേ? അന്ന് പനി മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് കാവേരി പാൽക്കാവടി എടുത്ത് മല കയറിയോ? ആ പെണ്ണിന് വട്ട. വട്ടെന്തോ ആവട്ടെ, മല കയറിയോ? അതെന്നെ, തിരിച്ചാ വേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് വരവ് വന്നു. ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ആ കോലം. ചന്ദനമൊക്കെ പൂശി കാവിയൊക്കെ ഉടുത്ത്. എന്നിട്ടെന്താ എന്നെ അറിയിക്കാൻ? ഓ, ഇതിപ്പോ എന്താ അത്ര അറിയിക്കാനുള്ളേ? അല്ല, കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്നതാ. എന്തെങ്കിലും വന്നാ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അറിയണ്ടേ? അതിന് അത്രയും വലിയ പനിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലെന്നേ. വെറുതെ ആ പെണ്ണ് നേർച്ച നേർന്നതാ. അല്ലേലും നമ്മള് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി ഇവര് പാൽക്കാവടി എടുത്തോണ്ട് മല കയറിയാ പനി മാറുവോ? ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു, മരുന്ന് കഴിച്ചു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പനി വമ്പാടും. എന്നാലോ വിവരം എന്നോടൊന്ന് പറയാമായിരുന്നു. അല്ല, ആരാ ഇതിപ്പോ നിന്നോട് പറഞ്ഞേ? ആരെങ്കിലും ആട്ടെ. അവളാ? ആരെങ്കിലും ആട്ടെ എന്ന്. എന്റെ പൊന്നു മോളെ, വെറുതെ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ തല ഉണ്ടാക്കല്ലേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ചെല്ലേ, ചെന്ന് ഇച്ചിരി കാപ്പി ഇട്. ചെല്ലേ. ഇത് എന്നാ വില? 2 രൂപ വാങ്ങിക്ക. 2 രൂപ உனக்கு என்னடி வியாபாரம்? என்னங்க முதலாளி புதுசா கேக்குறீங்க? நான் எப்பவும் செய்யறது கீரை வியாபாரம் தானே. கீரை வியாபாரம் ரோட்டிலே போதும். എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ വേഷം കെട്ടി എടുത്താലുണ്ടല്ലോ, എന്നെ ഉനക്ക് தெரியுമല്ലേ? நான் என்ன செஞ்சேன்? ഒന്നും ചെയ്യലേ. നീ വീട്ടുകാരിക്കിട്ട് എന്നെ சொன்னே? ஒன்னும் சொல்லலையே. சொல்லலையா? ഞാൻ പനിയായിട്ട് കിടന്നപ്പോ കാവേരി പാൽക്കാവടി എടുത്ത് മല കയറിയത് എന്നമോ പെരിയ പ്രചനയാ சொன்னியாமே. அது வந்து ஒழுங்க மரியாதை அவன் வேலையை பாரு. இது ரோடாயி போச்சு. அது அவன் பாக்கியம். இனிமே என் வீட்டு பக்கம் வந்த பல்லடிச்சு போடுவேன். ஜாக்கிரதை. அம்மா, நான் உங்களோட എന്തെങ്കിലും தப்பா പറഞ്ഞോ? ജോസ് മുതലാളി പനി വന്ന് കിടന്നപ്പോ കാവേരി പാൽക്കാവടി എടുത്ത് മലയേറി. ഇത് மட்டும் தானே ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതൊരു തപ്പാ? இது நீங்க போய் அவரோட சொல்ல, அவர் வந்து என்ன ஆட்டுகள்ல இட்டு அரைன்னு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சு விட்டாரு. அப்பப்பா, இனிமே நான் உங்ககிட்ட ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேமா? இங்க இருக்கிறது அங்க சொல்லி, அங்க இருக்கிறது இங்க சொல்ற பழக்கம் எனக்கு இல்லம்மா. நான் இங்க வர்றது ஜோஸ் முதலாளிக்கு பிடிக்காது. ஏன் தெரியுமா? நான் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுவேன். என் மனசுல கள்ள இல்லம்மா. ஜோசேட்ட நின்னு എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇനി എന്ത് പറയണം? இனிமே நான் இங்க வரமாட்டேன். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன், காவேரி நீங்க விசாரிச்ச மாதிரி பாவம் இல்ல, அவ்வளவுதான். വേണ്ട മോനെ, മോൻ പറപ്പിച്ചാലേ പട്ടം കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകും. വേണ്ടടാ. മക്കള് വന്നേ, മതി കളിച്ചത്. അമ്മച്ചി പൊക്കോ, ഞാൻ വന്നോളാം. അപ്പച്ചൻ വരുമ്പോ തല്ലുള്ളൂ. ചേച്ചി പൊക്കോ, മക്കളെ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം. വരുമ്പോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ വഴക്കു പറയും. ഇനി മതി കാവേരി. അണ്ണനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാന്നേ. വന്നേ, മണ്ണിലും പൊടിയിലും ഒക്കെ കളിച്ച് വേണ്ടാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ചെറുക്കന്റെ കോലം കണ്ടില്ലേ? വെയിലത്ത് ഓടി ഓടി പാണ്ടികളുടെ മാതിരിയായി. അവരെ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചോളാം ചേച്ചി. കാവേരി അമ്മ അന്വേഷിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പടിയാ? എന്നാ മക്കള് പൊക്കോ, ചേച്ചി നൂലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ.
വിട്ടെ. ഏയ് വാടാ ഇങ്ങോട്ട്. എന്തൊരു മൂടൗട്ട്. എന്താ പറ്റിയേ? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ മുഖം ഇങ്ങനെ കടന്നിൽ കുത്തൂല ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്റെ മുഖം അങ്ങനെയാ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേ തുറന്നു പറ, അല്ലാതെ മുഖം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഏറ്റി പിടിച്ചു നടന്നാ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ? ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. ആ, അത് ഓർമ്മയുണ്ടായാ മതി. എന്ത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടാലോ കേട്ടാലോ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ചോദിച്ച കുഴപ്പമായി. നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ആ പപ്പിനി എന്താ പറഞ്ഞേ? ഓ അത് ശരി, അപ്പോഴേക്കും അതിവിടെ എത്തിയോ? ഞാനാ നാണം കെട്ടെ. എന്തിനാ വെറുതെ അവളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോയേ? അവളൊന്നുമല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞേ. പിന്നാരാ? അവളെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വായ പോയ വാക്കത്തിയാ, എവിടിട്ടും വെട്ടാം. അല്ലെങ്കിലും ഉള്ളത് പറയണവർ കണ്ടൂടല്ലോ. എന്തുണ്ടായെന്നാ നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നേ? മനുഷ്യ വെറുതെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കല്ലേ? ഏയ്, എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? നീ കടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മാമൻ പറയാറുണ്ട്, എത്ര കണ്ടാലും മടുക്കാത്താണ് കടലെന്ന്. മുത്തു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ വെച്ച്? ഇവിടെ വെച്ച്. ഇവിടെ എവിടെയാ കടല്? നിന്റെ കണ്ണില്. സത്യ പറഞ്ഞേ, നിന്റെ കണ്ണിൽ എത്ര നേരം നോക്കിയിരുന്നാലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല. എന്നാ ഇപ്പൊ നോക്കിയിരുന്നാ മതി. നിക്കുന്നേ. ഏയ്, കൊലുസ് പൊട്ടും. ഏയ് കാവേരി, ഏയ് അത്താഴം കാലായോ മോന്? അതൊക്കെ എപ്പോഴേ റെഡിയായി. എന്താ കൂട്ടാൻ? സാമ്പാറും അച്ചാറും പപ്പടവും. ഓ, ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവാ. ഹേയ്, ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടോളാം. ഞാനിട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അല്ല, ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടിട്ടോളാം. അത് ശരി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉപ്പിന്റെ ഭാഗം അറിഞ്ഞൂടാന്നല്ലേ? അതല്ല മാമ. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്താ മാമ? എടാ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിന്നെക്കാൾ 10-35 ഓണം കൂടുതലുണ്ടവനല്ലേ ഈ ഞാൻ. മാമ, അതൊന്നും വേണ്ട, നീ പോയാ കൊട്ട തിന്നാൻ നോക്ക്. ഇത് ഞാൻ ഇട്ടോളാം. മാമ ഉപ്പ് കൊലുസായോ? ഇതിനാണോ നീ ഈ വെപ്രാളം മുഴുവൻ കാണിച്ചത്? എടാ മണ്ട, ഇത് ഉപ്പിലിട്ട കറുത്തു പോകും. എന്നെ ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇത് കറുപ്പിച്ച് കളയണ്ട. കഴിയുന്നതും വേഗം അവളുടെ കാലിൽ കൊണ്ട് കെട്ട്. ഇനി ഉപ്പ് നിന്റെ പാകത്തിന് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ.